question. Next one, somoclones are obtained by, very easy, tissue culture students, very good, tissue culture. Somoclones are obtained by tissue culture. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಬೇಡವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಡ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್? 4 statements ಇದೆ. Out of 4 statements, 1 statement is wrong, 3 statements are correct according to the breeding, plant breeding, animal breeding ಅಲ್ಲಿ. First one, in breeding pure line cannot be evolved. No students, pure line can be evolved. First question already explain ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Pure line can be evolved, so that is a reason first statement is a wrong statement. That is also actually inbreeding cannot ಅಲ್ಲ, inbreeding can be evolved. So that is a reason first statement is a wrong statement. Cannot ಅನ್ನೋದು, underline the word cannot is a wrong statement ಅದು. Second one, continued inbreeding, especially close inbreeding, reduces fertility and productivity. Correct statement. According to the correct question, first statement is a wrong. Identify the wrong statement. Answer is over. Remaining 3 statements are correct. Second statement is correct. Okay. Third, cross breeding allows the desirable qualities of 2 different breeds can be combined. Example, Azardale, okay, Beccanery, Avi and Merino Ram, sheep developed in Punjab. One of the good example for cross breeding is a very good quality breed, okay, especially sheep breed. Inbreeding exposes the harmful recessive gene are eliminated by selection. Already explained ಮಾಡಿ solution ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So all the 4 statement, first statement is can be evolved but not cannot evolved in inbreeding. So that is the reason first statement is wrong. Clear ಆಯ್ತಾ? Next question. Totipotency refers to the capacity of cell to generate whole plant or bud to generate whole plant. Totipotency means cell to generate whole plant. One cell generate new plant. So that is the reason A is a correct answer, but not seed germinate. There is no seeds are used. Only either the any type of the cell in the plant to generate a new plant is called as totipotency. Capacity to generate a new plant by a one single cell. Totipotency already solutions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು. Next one, given the ಯಾರಮ್ಮದು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ, ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ somatic hybridization students. Out of 4 statements regarding the somatic hybridization, and choose the correct statement. Already somatic hybridization already explained ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, somoclones, ಓಕೆನಾ? Somatic hybridization, protoplast of different cells of the same plant are fused. Different plants ನೋಡಿ, protoplast of different cells of the same plant is fused. Are you possible? Tomato and potato is a different plants. Tomato does not produce a tomato. Are you possible? Potato. Yes or no? Tomato. Are you possible? No. So that is a reason protoplast of different cells of the same plant are fused is not a wrong statement. Wrong statement alva? According to Soma, correct? But not tomato is produced by a protoplast of one breed, that is actually, and protoplast of another species. So first statement is wrong. Second statement, protoplast from cells of different species can be fused. Yes or no students? One is potato, one is tomato. Statement is correct. Alva? Statement, second statement is correct. Correct students? Next one, third statement, treatment of cell with cellulose and pectinase is mandatory, compulsory. Cellulose treatment ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ treatment of cells with cellulose and pectinase is compulsory. Cellulose, cell wall component, because protoplast is a cell without cell wall, correct? So mandatory means compulsory. The statement is correct. Fourth statement, the hybrid protoplast contain
characters of only one parental protoplast. Okay, this tomato produces only one type of the fruit. Yes or no? Only for tomato produces only for potato, but not tomato. This statement is correct or wrong? That is a wrong statement. Only second and third statement is correct. Remaining first and fourth statement is wrong. Did you understand? ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಯು ಪಾಸಿಬಲ್? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಟೊಮೆಟೊ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, next question. Agar option A is a correct answer. Next one. In plant breeding program, entire collection of plants, seeds having all desirable alleles for, okay, alleles for all genes in a given crop is called as germplasm collection. It is a one of the important step in the plant breeding program. Plant breeding program, important steps in the plant breeding program. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, germplasm collection. Did you understand the germplasm collection? Okay, next one. You know the main steps involved with germplasm collections ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸರಿ, plant breeding program technique ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? First step is collection of variability. Second step is evaluation and selection of parents. Third step is also cross hybridization among the selected parents. Fourth one is testing, releasing and desirable plants. Alva? That is another last one is also called as hybridization steps. Yes or no, students? Next question barutte adanu discuss ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. Did you understand clearly? Yes, sir. Next question. Pure line breed refers to homozygosity only. ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ, one question different types. Easy, but different types of the questions is analyze the questions for different types. Pure line ಅಲ್ಲಿ 4 questions ಬಂದೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Pure line ನೋಡಿ, pure line breed refers to homozygosity only in breeding techniques, in breeding technology. Next, tissue culture. Next question. Technique can produce infinite number of new plants from a small parental tissue. The economic importance of the technique is risen in. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, genetically uniform population identical to the original plant. Second one, homozygous diploid plants. Third one, new species. Fourth one is variety through picking up somoclonal varieties. Are you possible? ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Many, one plant taken, one plant cells are taken, many cells are taken. Each cell produces new plants. Many plants are also obtained. This plant, new plants from a small parental tissue, either the bud or leaves or stem, any part. Okay, na? The economic importance is genetically uniform population identical to the original parent. Okay, this method is generally used in horticultural purposes. Okay, exotic species. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 10 years ಆದಾಗ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂರಬಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಎ, genetically uniform population identical to the original parent is the correct answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 20th. Which of the following is not true for somatic hybridization? Underline the word not true. Out of 4 statements, 1 is not true. Remaining 3 statements are correct. Identify the incorrect statement. Not true statement, especially somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis. Okay, ನೋಡಿ somatic embryogenesis. Solution ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Pattern of development of somatic embryo is comparable to that of a somatic embryo. Statement is correct, but not correct answer. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ತಪ್ಪಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್.
ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆನ್ಸರ್, ಐದರ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 3 ಆರ್ ರಾಂಗ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ 2,4-D. Auxin and 2,4-D, these two are also called as, okay, plant hormones. These are also called as auxin and 2,4-D is a most important plant hormones iveradu. Auxin, gibberellin, cytokinin kelidira ನೀವು, ascorbic acid kelidira ನೀವು, abscisic acid, ABA, abscisic acid, ethylene gas, fruit ripening gas is called ethylene gas. Cyclospore kelidira ನೀವು, cytokine ಇವೆಲ್ಲ, these are also called as most important plant hormone. This plant hormone is also used for the somatic hybridization or embryogenesis process. So that is the statement is correct. Somatic embryo developed from a somatic cells. No, alle answer ide, but not microspores. That is the reason B is a wrong statement. Clear aita? Why B is a wrong statement? Somatic cells are developed from a somatic embryo developed from a somatic cell but not microspores. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಕೋನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ is smaller and motile. Megaspores are larger and non-motile. Yes or no students? That is the reason the B is a wrong statement. Solution ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ is a common question answer. Next question. ಪಯೋನಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಯೋನಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ, MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನೇಮ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು? ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ amount of okay plants developed in a green plants. Okay, that is also called as in 1960s ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1960s ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್, MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ is considered as a father of green revolution. You know the white revolution, students? Who is the father of white revolution? Dr. Verghese Kurian. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್. ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ, ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ. ನೀರು ಬ್ಲೂ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೆಸರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್, ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೈಟ್. ಸರ್, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. Next one, somatic hybridization refers to, ತುಂಬಾ easy, already so many times I had explained. Somatic hybridization ಅಂದ್ರೆ fusion of protoplast of
two different species. One species is potato, one species is tomato. Produces a new species is also called as pomato. So that is answer is. ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಪೋಜೆನಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. Cytokinin is a group of plant hormones. Cytokinin is a group of plant hormones which promote cell division. ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆಯಿತು. Cytokinin are the group of plant hormones which promote cell division and differentiation. Cell differentiation in cell division and cell differentiation. DIFFERENTIATION. Cell differentiation in root and stem of the plant. Root and stem of the plant. Root and stem of the plant. Full stop. It is involved in inducing morphogenesis. It is involved in inducing morphogenesis. MORPHO. Morphogenesis. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಹಾಂ ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ನಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, one statement is wrong statement. Nodi, semen is preserved for artificial insemination by eating is a correct. Eat madre ಏನು ಡೆತ್ ಆಗೋಗಲ್ವ ಅದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. That is a correct statement is wrong because correct statement is semen is, listen, semen is collected from the elite bull and is artificially placed into the artificially placed into the directly into the cow, or sometime it is also preserved by freezing. Freezer ittar adana. Preserved by freezing is a, but not eating. It is a freezing is a correct answer. But A is a wrong statement because the semen is not eating, only for it kept in a freezers for many days, or immediately use, or sometime kept in a frozen for future use. ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, semen is ready, cow is not ready. At the time of cow is ready, this frozen semen is used for artificial insemination. ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? semen is also ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೋಡಿ, semen ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಹಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? ತುಮಕೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಹಸು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಬುಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೆಮನ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸೋ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೌ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಮನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ but having no common ancestor either on same there up to 6th generation is called outcrossing. Correct statement. Example of interspecific hybridation is mule. Next one, Any is a hybrid female horse and stallion. Correct answer student. Idu one actually one of the somatic hybrid, one of the interspecific hybridation. Another example is any students. One examples ಕೊಡಬಹುದು. ಎನ್ನಿನ ಅಲ್ಲೇನು ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಫಲೋ ಬ್ರೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನ್ನಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್
ಮ್ಯೂಲ್ ಟೆರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಎನಿ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್? ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಸರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಎ ಈಸ್ ಎ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕೆಳಗಡೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ನ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಅದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ 2-3 times I had explained. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಟು 4 to 6 generation in pedigree ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾ. ನೋಡಿ ಇಂಟರ್, ಅದು ಇಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಇಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, INTER, ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, INTER, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾ. ನೋಡಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್. ನೋಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ 1999 ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರಾಗಿ ಹೋದಾಗ SJR ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುತ್ಕೋ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು. ಇಂಟ್ರ್ಯೂನ ಹೋದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ನಾವೊಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಡು ಅಂದರು. ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಾನಿನ್ನು ಅವಾಗಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋನಿನ್ನು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ MSc ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂತ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ? ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಡನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕುಮಾರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು. ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನ್ನ ಥಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು. ಸಿಟಿ ಒಳಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಕ್ಷಣ. ಸರ್ ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಂಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಂಟ್ರಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೂಲ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ನೀರು ಕುಡಿಸಿರೋರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು. ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 different species is the answer. Cross breeding is mating of animals belongs to the different species. Inbreeding, mating of ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 4 ಬಂದೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. MOET ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. MOET ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ. MOET is fish cultivation, birth control in human, cloning of sheep, hybridization of cattle, increase in a herd size of the cattle. What is the meaning of herd size? ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಡ್ ಅಂತ. ಕುರಿ ಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಡ್ ಅಂತ. ಹರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಮಂದೆ. ಹಸು ಮಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೌ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸುಗಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್. MOET ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
Very good. Next one. Somoclonal variations are the variations produced during tissue culture, students. ಅಷ್ಟೇನೇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೋಮೋಕ್ಲೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು. ಸೋಮೋಕ್ಲೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಎ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ? ಯಾಕೆ? ವೈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೈ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ? Capacity to generate a new plant. I know, students. Why it is that meristem is a particular example ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why meristem is the meristem is a totipotency ಅಂತ reasons ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲಿ? Very good, students. Okay, meristem is gives rise to whole plant. It is a virus free plant. ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ. Totipotency ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Meristem can be gives rise to the whole plant because it is a virus free plant. What is the meaning of meristem, students? ಸಪೋಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರಲಿ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್: ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? Undifferentiated mass of rapidly dividing cells present at the tip of the root, stem and other growing regions. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಚಿಗುರನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಚಿಗುರಿ ದೊಡ್ಡದ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಗುರು ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೈಸಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ಸಿ ಆಲ್ ನೋನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ ನೀವು ಹಸು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಸು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೈಸಿಯಾನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೈಸಿಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೆರ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜೆರ್ಸಿ ಕೂಡ. ಬ್ರೌನ್ ಸ್ವಿಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೆರ್ಸಿ. ಜೆರ್ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜೆರ್ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜೆರ್ಸಿ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜೆರ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎವರಿ ಸರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ತಂದಿರೋದನ್ನ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್. ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಅವು ಅಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್. ವೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೆಗ್ HORN, ವೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್ HORN. ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್ BROW, ಬ್ರೌನ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೆಗ್ಗಾರ್ನ್ HORN. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಮೌತ್ ರಾಕ್ PLAY, ಪ್ಲೇಮೌತ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಪ್ಲೇಮೌತ್ ರಾಕ್. ನ್ಯೂ ಆಮ್ಶೈರ್, NUW, ನ್ಯೂ ಆಮ್ಶೈರ್ HAMPSHIRE, ನ್ಯೂ ಆಮ್ಶೈರ್. These are the breeds of exotic breeds of the poultry birds. ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗಿರಿರಾಜ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಗಿರಿರಾಣಿ. ರಾಜ ಈಸ್ ಮೇಲ್, ರಾಣಿ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್
GKVK ಬೆಂಗಳೂರು, ನೀವೇನಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾರ BSc AG ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು GKVK ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಜೆರ್ಸಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿರಿರಾಜ, ಗಿರಿರಾಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಲ್, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್, ಬಸ್ರಾ, ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ರೀಡ್. ಅದು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನು 32 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ regenerated into complete plantlet primarily by altering the concentration of hormones. What is the meaning of callus? Next question is nodi, undifferentiated mass of plant cell grow on nutrient medium is called as callus. 32 questions alle bandu hogide nodi adu. Callus andre undifferentiated cells, mass of plant cells is called as callus. Callus use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ, ಅದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, DDT ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್, ಬಯೋ ಮಿನರಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ನಾವಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಕ್ಯಾಲಸ್. ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒಪ್ಟೈನ್. ನೋಡಿ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಒಪ್ಟೈನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಒಪ್ಟೈನ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ಪೆಲಿಸಿಡೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಎಪಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ and also epidermis only. Epidermis is not a correct answer. Adre both use a apical or auxiliary. Tip of the plant or auxiliary part of a plant, any type. Apical meristem or auxiliary meristem, both. Eradu use ಮಾಡಬಹುದು. Auxiliary, axils of the scale leaves. Axils of the scale leaves, it produces a apical and auxiliary. Eradu use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ. Apical and auxiliary both. It use ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾನೇ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಬುಷಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಬುಷಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಬುಷಿ. ಅರ್ಥ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಎಪಿಕಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಬುಷಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಡೌಟ್ಸ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, ಸೋಮಾಕ್ಲೋನ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. 1:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? 1:30, 15 minutes. 2 o'clock ತನಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮುಗಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು. ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶೂರ್? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು.
ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಟೋಟಿಪಡನ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, ಸೋಮಾಕ್ಲೋನ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್? ಟೋಟಿಪಡನ್ಸಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎ ಓಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, producing a large number of plants through tissue culture. Next, soma clones, plants genetically identical to the original plant. Next one, somatic hybrid. Somatic hybrid is plant grown from hybrid protoplast. Next, biofortification, breeding crop with higher level of. Next question. A is a correct answer for 35th question. Correct? 36th question. When breeding is between the, not a very easy question, unrelated animals, including individuals of the same breed, but having a no common ancestor for 4 to 6 generation, it is called as outcrossing. Easy there? Next one. Select the false statement. Very good. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬ್ರೀಡ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 2 types ನೋಡಿ. Select the false statement out of 4 statement. Which one is a false statement ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಸ್, ಜೋಹರ್, ಬಾಜ್ರಾ. ಅದು ಬಾಜ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಜ್ರಾ, BAJRA, ಬಾಜ್ರಾ. ಯಾವ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Saccharum barberry was originally grown in North India. 100% correct. But had a poor sugar content and yield. Correct answer, students. Agriculture as, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, Saccharum officinarum ಇದೆ, ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು ಅದನ್ನ? had a thicker stem, higher sugar. ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. thicker stem, higher sugar content, but did not grown in North India. ಅದು ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, agriculture account approximately 33% of Indian GDP. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಬೌಟ್ 62% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ 62% ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಸೆಕರಮ್ ಬಾರ್ಬೆರಿ, ಸೆಕರಮ್ ಅಫಿಷನಾರಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕರಮ್ ಅಫಿಷನಾರಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೆಕರಮ್ ಅಫಿಷನಾರಮ್ ಆ್ಯಡ್, ಸೆಕರಮ್ ಅಫಿಷನಾರಮ್ ಆ್ಯಡ್ SACCHARUM, SACCHARUM, ಅಫಿಷಿನಾರಮ್, ಸೆಕರಮ್ ಅಫಿಷಿನಾರಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ತುಂಬ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದುಡಿದ ಟೈಮಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ, thicker stem, higher sugar content, but did not grow well in North India. This statement is correct. Second statement is correct. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 2 statements are correct. So that is none of the above is there. All the statements are correct. So there is no false statement in this all 4. So that is a did not grow well in North India. Next, MOET program that is used to increase. Very good. Next one. Which of the following shows the correct select ನೋಡಿ correct sequence of the steps by breeding genetic variability of the crop? Just explain ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ germ plasm collection, evaluation and selection. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ okay cross hybridization among the selected parents. Fourth one is selection and testing of superior recombinant. Fifth one is testing, release, commercialization of new cultivators. Step by step in a plant breeding programs. Which one is the correct answer? Option A is a correct answer. Last one, statin ನೋಡಿ, strain of golden rice. ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ.
ಬರೀತೀರಾ?